पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराहे तिहा करी वखियाण सुख टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे जिस पास बैठिया सोई है सबना दा वेसा ओ वाहिगुरु साहिब जी सलोक दया करणं दुख हरणं उजड़ं नाम कीर्तनै दयाल पुरख भगवानै नानक लिपत न माया दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तनै दयाल पुरख भगवानै नानक लिपत न माया पाह बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ भय दयाल ना व्यापै माया कोट अघा गए नास हर एक त्याया निर्मल भय शरीर जन धूरे नाया मन तन भय संतोख पूरण प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सभाया मन तन भय संतोख पूरण प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सभाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरु
चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दियां बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन के नाल आप जी साथ पा रहे सो। आओ रोजाना की तरह अमृत वेले जो सतगुरु सानू पावन हुक्म बख्शिश करते हैं, जिसका पाठ हुणे आप जी ने सरवण किया है, विचार के नाल साथ पाने तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना को करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे को जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक दया करणं दुख हरणं उजरणं नाम कीर्तन। सतगुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी की उच्चारण की हुई जैत श्री दी वार दे विच पौड़ी नंबर 18 आप जी ने पाठ सरवण किया है। अंग नंबर 709 ਅਤੇ 710 है। धन गुरु अर्जन देव जी ने इस श्लोक दे विच और अगे पौड़ी दे विच अज दे जिहड़े पावन वचन कहे ने सानू दो तरीके कह दिए, दो ढंग दे नाल समझाया है। एक तो वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, वो दुखों को दूर करने वाला है, उनके नाम को उच्चारना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए है, उनकी कीर्ति करनी चाहिए है। और दूसरा पावन वचन सतगुरु जी ने वरत्या है माया। वो दया करे, दया के घर में आवे तो इस माया तो बचा लवे कि दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त न माया। फिर माया जड़ी वो लिप्त नहीं होती, माया जड़ी है प्रभाव नहीं पाती। हुण सतगुरु जी का जिहड़ा पावन वचन है कि पहली पंक्ति में कहते हैं उस रब का परमेश्वर का सिमरन करो, बंदगी करो, कीर्ति करो, तो यह माया जोर नहीं पाएगी। हुण इहनूं सौखे शब्दों में समझना होए तो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अज कृपा की कि यह जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, ये माया उनकी कह लिए कि परछाई है। हुण बंदे ने जिथे जाना है परछावा हर वेले नाल है। परछाई का मतलब तो यही है ना कि परछावा नाल है। जे रब है तो ये माया भी है, क्योंकि माया उनकी शाह है, उनकी परछाई है। बस जे मूँह रब वाले पासे कर लवांगे तो माया लिप्त नहीं होगी। परछावा नाल है, मूँह सूरज वाले पासे होगा, परछावा पीछे पीछे भजता आएगा। ये बिल्कुल माया उस रब की शाह है। जो मूँह रब वाले होगा माया पीछे भजती फिरेगी, पर जो मूँह माया वाले पासे कर लिया, परछावे वाले पासे कर लिया, तो फिर अज तक दुनिया का कोई मनुख परछावे को फड़ नहीं सके। परछावे के पीछे भजेगा, परछाई वो छाया होर अगे भजेगी। पर जो उधर को पेठी कर दे कि तेरी परवाही नहीं,
ਮੂੰਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਪਰਛਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਪਰਛਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਪਰਛਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਗ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 99% ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ 1% ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ, ਜਗਤ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ ਇਸकी ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਭੋਗ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਦੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਭਰੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਭਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆ ਪਰਛਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਪਰਛਾਈ, ਛਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਹੀ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜੰਮਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮਣਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਗ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੇਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੁਪਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ, ਆਰਜਾ ਗਏ ਵਿਹਾਏ ਧੰਦਾ ਧਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ, ਬਿਸਰੇ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗ ਜਾਗਤ ਪਖਲਾਇਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਜਾ ਗਏ ਵਹਾਏ ਧੰਦੇ ਧਾਇਆ। ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰਜਾ ਗਏ ਵਿਹਾਏ ਧੰਦਾ ਧਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਭਏ ਨਾ ਕਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਭਏ ਨਾ ਕਾਮ ਮੋਹਿਆ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਦੋ ਮਿਲੇ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੁਪਈਆ 10-20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸਵੇਰੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੂਟਾ ਹੈ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੂਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੂਛ ਫੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ 100 ਦੀ ਸੀ, 100 ਮਿਲ ਗਿਆ 1000 ਦੇ, 1000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੱਖ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਹੈ, ਪਰਛਾਈ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਜਣੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮਦ ਮੈਂ, ਅਹਨਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੇ ਧਨ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਅਣਕ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ।
और बाबा कबीर जी ने कहा भी सी कि कबीर आई मुझे पह अड़क करे कर भेस। ये माया कई भेख धारण करके आई, कदे घरवाली का रूप धारिया, कदे धी का रूप धारिया, कदे पुत्र का रूप धारिया, कदे एक वड्डे वड्डे घरों का रूप धारिया। ये सारी माया ही है ना जी। बाबा कबीर जी कहते बड़े रूप धारण करके आई, पर अपने गुरु की कृपा के नाल इनका प्रभाव कबूले ही नहीं। और देखो प्रभाव बंदा कबूलता है जरूर, तो ये दोवें प्रभाव जोड़े ने इकट्ठे इक्को वारी नहीं कबूल सकता। जां तो माया तो होगा, जां रब का होगा। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, जे माया रब की शाह है समझाने वास्ते सानू पावन वचन कहते कि पे तू फिर शाह वाले पासे नहीं, तू फिर सूरज वाले पासे मुँह कर, तू रब वाले पासे मुँह कर, ये तो पिछे पिछे आएगी। और बंदे की दौड़ जे बाहर मुखी होवे, दिन रात बंदा दौड़ता है, उन्होंने तृष्णालु भी कहा जाता है। तो जे अंदर दे दौड़ होवे कि अंदरों कुछ लभना है, हुण दौड़दा तो बंदा बाहर भी ते अंदर भी। बाहर के दौड़ को तृष्णा कहा जाता, अंदर भजे, अंदर दौड़े, अंदर लभे, उन्होंने संतोखी कहा जाता। और संतोखी ही असल में धर्मी है, जिन्हों सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने कि नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विसराम। वो जिहड़ा नौ निध अमृत प्रभु का नाम ने इस शरीर के विच ही है, तो जिन्हें अंदर नूं भजना शुरू कर दिता, असल में उनके कोल संतोख आ गया। नानक लिपत ना माया, उन्होंने माया कदे भी जिहड़ी चिंबड़दी नहीं, माया दे विच रह के माया तो लड़ने पए। हुण सतगुरु ने जिथे कृपा की कि ये जिहड़ा पाठ करना है जां कीर्तन करना है, ये कथा करनी है जां ये सारा कुछ सुनना है, इहदा फल मिल जाए। तो जे फल मिल जाए तो उनकी समझ किवें लगे? फल असल में मिलेगा किवें कि जदों पाठ करके, कीर्तन करके, विचार करके ਜਾਂ सुन के मन दे तो प्रभावित हो जाए। क्योंकि मन जिहड़ा है दो ही तरह नाल, एक माया तो प्रभावित होता है। जे माया तो प्रभावित है तो रब के ज्ञान का प्रभाव तो पैना ही नहीं, जिन्ना मर्जी सुनी जाए या पढ़ी जाए। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, जिदन इन्हें प्रभाव सचमुच कबूल लिया, उधर गुरु साहब जी कहते हैं ये तृष्णा की भुख चली जानी तो किवें जाएगी? कहते सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। रब जिहड़ा प्रभाव जिहड़ा वो गुरु के शब्द का कबूल लिया, इच्छावां पूरियां हो गई। तो इच्छावां किवें पूरियां हो गई कि सतगुरु हुण मर्जी तेरी है, भावें सुख दे ते भावें दुख दे। हुण भाड़ा तेरा है कि जिहड़े भी हालत में रखे, पर तेरे भाड़े दे विच ही सुख है। पूरे पावन वचन आप बड़ी बारी पढ़ते, जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। हुण जिहड़ा भाड़े दे विच टिक गया, इच्छावां पूरी होंदियां हो गई। सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। तो देखो दौड़ भज करनी जरूर चाहिए है। विकास होंदा ही तां है जे दौड़ भज करिए। विकास असल में वेख के होंदा है। उरे आम तौर पर उदाहरण दिते जाते हैं कि फलाने देश में इन्ना विकास ये कुछ हो रहा, तो साडे देश में क्यों ना हो? क्योंकि बंदा वेख के करता है ना जी। ये विकास भावे बाहर का हो तो भावे अंदर का हो। और सतगुरु जी कृपा करना विकास करना चाहिए है। बाहर का विकास करना हो तो बाहर के विकास में रह के भी जो संतोखी रहना है, तो फिर सतगुरु कहते हैं देख बाहर के विकास लिए जे बाहर के जोड़े दुख ने, ये दुख व्यापते तां ने जो सानू लगता कि साडे कोल है नहीं। जे अपने तो वड्डे वाले देखा कि एडियां एडियां वड्डियां कोठियां,
ਤੇ ਦੁੱਖ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਪ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਪ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਪ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ। ਪਰ ਜੇ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ, ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੈ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਛਲ ਹੈ, ਛਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਣ ਮੇਘ ਕੇ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਹਾ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਬੋਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਰੀ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਰੀ। ਜੱਜੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨੰਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਗ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਈ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਗਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੁੱਝੀ ਸੀਗੀ? ਪਾਹਾ ਬਲੰਦੜੇ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਆਪ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਜਿਨ ਉਪਾਏ ਮੇਦਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ। ਮੇਦਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਪ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਪੌੜੇ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲ, ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ। ਉਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲ, ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਆਪੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਗਏ ਨਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਪ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਸ ਗਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਗਏ ਨਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੇ ਨਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਜਨ ਧੂਰੇ ਨਹਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਧੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਧੂਰੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁੱਲ ਸੁਭਾਇਆ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਤੇ ਤਰੇ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ, ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਿਓ, ਖਾਨਦਾਨ, ਕੁੱਲ। ਇੱਕੇ ਕੁੱਲਾ ਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਸੁਭਾਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰ ਲਈਆਂ। ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕੇ ਆਪ ਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਸੁਭਾਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਰਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜੇ ਦੀਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੁਆ ਤਿਤ ਘਰ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਆ ਪਰ ਬੇਨਵੰਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਆ ਬੇਨਵੰਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ। ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।